Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Ve ba'd. Urmattu cemaat, urmattu mu'min musulman, bir tuğandar Allah Taala tutup жатқан orazоңуздарда kabul bolğon orazolordun qatarına qoşqan bolsun. Jana okup жатқан taravih namazlarınızlarda dağı Allah Taala kabul bolğon namazlardan qatarına qoşqan bolsun. Amin ya rabbel alamin. Qala Allahu Taala estaizu billah. Allah Taala Kur'an'da aytat: "Len tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ve ma tunfiqu min şey'in fe innallaha bihi alim." Sizler hiç kaçan жақшылыққа жетпейсіңер, өзіңер жақшы көрген нәрсені нафақа қылмайынша, бермейінше. Allah Taala emneni Allah yolunda sarптаған болсаңар, аны bilip тұрады дейді Allah Taala. İnsanın bergen sadakası, insanın bergen zeketi bolsun, sadakası bolsun, жақшы işi bolsun, hiç bir yerde kalıp ketpeydi. Bir yerde kalıp ketpeydi. Kıpınday nerse bolsa dağı Allah Taala keltiredi. Bu Kur'an-ı Kerim'de bu ayatlarga amal kılgan çınığı pendeler, bular sahabalar bolğanda. Allah Taala жақшылыққа жетпейсің дейді. Мен dünyeni topta ver, мен қадырбақту бол, мен қызматту бол, бирок жақшылыққа жетпейсің, өзің жақшы көрген нәрсені Allah жолunda бермейінше дейді. İnsan özünün жақшы көрген нәрсесін Allah жолunda берүүсү бұл жақшылық екен. Буга мисалдарды келтіре тұрған болсақ, Allah Taala Kur'an'da aytat: "Meselul lezina yunfiquna amwalahum kemeseli habbe enbetet seb'a senabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbe. Vallahu yudâ'ifu limen yeşâ vallahu vâsi'un alim." Bu ayatqa kirişүүдөн aldın bir Umar radıyallahu anh'ın zamanında qurgaqçılık bolğan eken. Uşuğa baylanıştı bir okuyan aytayın. Umar radıyallahu anh'ın zamanında qurgaqçılık boldu Madinada. Makka Madinada qurgaqçılık bolup adamlar öte tamaq aşqa muhtaç bolup kalıştı. Oşonda Şam taraptan 1000 töölük kerven kelatat. Oşol 1000 töölük kervende tamaq aş, kiyim, keçek büt nerse var. Adamların günümdük jaşosu üçün, kerektelүүчү azık tülük kiyim kele jatat. 1000 töölü. Bul 1000 töölük kerven bul Osman radıyallahu anhuga tiyişti öyle. Oşonda sodagerler Madinanın sırtına janağı kervendegi azık tülüktü satıp alış üçün çıkıştı. Osman radıyallahu anhu aytты: "Kança beresiңер?" dedi. Oşonda sodagerler aytıştı: 100 сомдук нерсең боло турган болсо, ошого 5 кошуп беребиз деди. Мындайча айтканда, ошол 100 сомдук нерсеңе 5 сом кошуп беребиз дешти. Бул өтө чоң соода. Ошондо Осман радıyallahu anh аларга карап айтты: "Мен силерден дагы пайдалуураак бир пайданы табып алдым" деди. Содагерлер айтышты: "Ул 100 сомдук нерсени, мисалы үчүн 100 сомдук нерсени 5 сом берип артыкчасы менен сатып ала турган kim eken oşol payda bere turgan" dedi Osman radıyallahu anhu janağı ayatты okudu. Allah yolunda mal mülkünü sarttay turgan adamdardın misalı janağı bir dan, 7 maşak çıgargan bir dan siyaktуу deydi. Bir dan, budaydın danı jerge түссө 7 maşak çıgarat. 7 maşaktan ar birinde 100'den dan bolot. Mına şunday Allah Taala köbөйтүп beremin deydi. Allah yolunda berile turgan bolsa köbөйтөмүn деп атат. Allah öte keng berүүчү deydi. Bul nersede şek kümön yok. Mana tabiinlerden Lays ibn Sa'd degen kişi, bu kişi de öte bay kişilerden bolğan eken, bir yerden üy satıp alıptır. Üy satıp alıp janağı kızmatçısına barıp oşol üydü ötkörüp kel dep jibергенде barsa, üydө jetim balдар eken. Janağı jetim balдар: "Biz uşul jerde жашап турсак, ушуну ижарасını төлөп турсак, bara turgan жерimiz жоқ" деп айтканда, кызматчысы келип: "Siz algan үйгө барсам жетим балдар экен. Мына ушундай айтышты, ижара берип жашап турсак" деп мына ушундай айтып жиберишти деди эле. Lays ibn Sa'd айткан экен. Барып айткын деген экен. Барып айткын, ошол үйдөгү аларга жана аларга күн сайын аларга керектелүүчү нерселер келип турат деген экен.
Ошо жетим балдарды өзүнүн карамагына алып, үйдү дагы тапшырып берди. Жана жетим балдарга күн сайын келип турган тамак ашты дагы камсыздап койду. Мына өзүнүн жакшы көргөн нерселерин мына берген мына ушул адамдар. Абдулла ибн Мубарак дагы бул киши дагы бай кишилерден болгон, өтө чоң бир кишилерден. Bir жылдык тапканы 100.000 динардан өтүп кетет экен. Бул киши bir жолу өзүнүн жакындары менен, шакирттери менен ажылыкка жол алып, жолго чыкканда, анан жолда алдында bir куш өлүп калгандыгын, өлүгүнү көрүп калат, куштун bir өлүп калгандыгын. Анан bir кызматчысына айтып, муну bir адамдардан алып тиги жака таштап кой деп анан буйрат. Анан ой кетип, жанагы кушту bir жолго bir таштап койбоду экен деп bir карап көрөйүн, bir текшерип коеюн деп анан басып кете жатса, жанагы мусурдан bir кыз чыгып ошол куштун өлүгүнү алып кетип жаткан болот. Токто дейт. Муну эмне максатта алып жатасың дегенде жанагы кыз айтат. Агам менен иним, мына агам менен мен дейт. Үйдө жегенге эч нерсе жок дейт. Мына ушул куштун этин жегенге мажбурбуз дейт. Биздин абалыбызды эч ким билбейт дейт. Мына ошондо анан баары ошол жакындарын, ошол кызматчылардын, шакирттерин чакырып, бул жылкы ажылык мына ушул болот деп, мына ошол 20 динар алып калган Марвага жетип алышыбыз үчүн калган динарлардын бүт баарын ушуларга бергин деп, ажылык кылбай ошол жылы кайтып кеткен экен. Мына адамдардын мисалы чыныгы имандын лаззатыны, даамыны татып жашаган адамдар ушулар. Муавия ибн Абу Суфиян, мына Хаким Мустадракта келтирет, Муавия ибн Абу Суфиян күндөрдөн bir күнү Айша радыйаллаху анхага момундардын энесине 80.000 дирхам жиберди. 80.000 дирхам азыр эсептей турган болсок, өтө чоң акча. Өтө чоң акча. 80.000 дирхам. Мына ошондо Айша радыйаллаху анху ошол 80.000 дирхам келиши менен, мына ошол рываятта айтылынат, үстүндө эски кийим дейт. Каптан айырмасы болбогон, жанагы азыркы мешуктор бар го, ушундай айырмасы болбогон, каптан айырмасы болгон кийим, bir эски кийимде дейт. Айша радыйаллаху анха. Ошол 80.000 дирхамды bir дирхам алып калбай, бүт баарасыны кедейлерге таратып жиберди дейт. Ошондо кызматчысы айткан экен. Орозо болбосом ошол Айша радыйаллаху анха bir дирхам алып калганыңызда ушуга эт алып келип ифтарлык даярдайт элем дегенде айткан экен Айша радыйаллаху анха. Эгер эстеткениңде алып калат элем деген экен. Мына ошондуктан Аллах Таала туа юсируна ала анфусихим ва лау кана бихим хасаса. Алар өзгөлөрдүн муктаждыгын көргөндө, укканда өзүнүн муктаждыгын унутуп калат. Бул адамдар мына ушул чыныгы имандын лаззатыны, чыныгы аят хадистерге амал кылып жашаган адамдар болгон. Мына ошондуктан инсан Аллах жолунда эгер ихлас кылып, адамдардын разылыгын каалабай, не бере турган болсо жерде калбайт. Баары бир эртеби кечпи дүйнөдө да жакшылыгын көрөт, акыретте дагы жакшылыгын көрөт. Канчалык инсандын жакшылыгы жашырылса, ошончолук жакшы экен. Жашырылса инсан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде мына оң колуң берген садаканы эми сол колуң билбесин дейт. Азыркы кезде кебирлери не суу чыгарып берсе, жол куруп берсе, не атагы чыкмайынча, ушу интернеттен жарыяламайынча, не ар бир үйгө кириш керек да, ошонун аты айтылыш керек, ошонун балдардын же атасынын аты айтылыш керек. Бул Аллахтын разылыгыбы, же атасынын разылыгын каалап кылып атабы, же өзүнүн адамдардын разылыгын каалап кылып атабы? Адамдарды разы кылуу мүмкүн эмес. Аллахты разы кылуу жеңил, адамды разы кылган караганда. Мындай эле мисал ала турган болсоңуз, 20 жыл, 30 жыл жашаган аялыңызды дагы разы кылыш кыйын. Бул адам баласын разы кылыш кыйын. 99 жыл адамдарга аш берсең, бир күн аш бербей койсоң, не бул бүгүн мындай болду, тигиндей болду дейт. Аллахтын разылыгын не каалаш керек экен ар бир амалда. Кыямат күнү ушул адамдардын разылыгы деп өткөн адамдар кыямат күнү Аллах Тааланын алдына барганда, адамдардын алдында кожо көрсүн кылган, кожо уксун кылган, адамдар мени мактасында мечит салган, медресе салган, жол салган, суу чыгарган. Мына ушундай адамдар кыямат күнү келгенде Аллах Таала айтат экен. Мындайча айтканда жоголгула алдымдан дейт. Мындайча айтканда баргыла. Кимге дүйнөдө кожо көрсүн кылган болсоңор, кожо уксун кылган болсоңор, ошолордун ажыр соопторуңарды не талап кылып алгыла дейт экен. Мына ошондуктан
Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa innalloha bihi alim. Sizler eç kaçan жақшылыққа жетпейсіңер, өзіңер жақшы көрген нәрсені сарптамайынша дейді, бермейінше. İnsan көптеген адам баласы көптеген жақшылықтарға жетеді екен. Егер мындайша айтқанда, ушул өзүбүздүн жашап турган жердеги адамдар зекетти түшүнүп, ушунун кадырын, ушунун өлчөмүн билип, ушул зекетти түшүнүгү жеткенде кедей калбаса керек эле. Кедей калбай калат. Бир алым айтканда, эгер мусулмандар ааламында зекет тең берилип кете турган болсо, кедей калбай калат дейт. Валлаху алам, саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллям.